Hi, welcome back to the at-home Lamrim retreat. Здравствуйте! С возвращением на домашний ретрит в Ламрим. We reached session number 15. Мы дошли до занятия номер 15. The name of this session is called Arming the Bomb. Название занятия – активация бомбы. And the picture I chose На картинке, которую я выбрал, is somebody turning on a landmine. изображен человек, который активирует мину. So they carry those landmines around. Сначала он несет эти мины. They are not armed, they are not turned on. Они еще не активированы, не включены. Then they put them underground. Потом их закладывают в землю. Then they turn it Потом on. их включают. And then they hide И it. потом их скрывают. So we are talking about a karmic seed. Итак, мы говорим о кармическом семени. At link number 2. В звене номер 2 that seed was planted in the consciousness. это семя было посеяно в сознании. And then it's like first putting a watermelon seed under the ground. Это как сначала посеять арбузное семя в землю. And for me, I didn't grow up gardening. I thought Chiqua watermelon were grown in the store. И знаете, у нас не было сада в детстве. Я думал, что чикуа, арбузы растут в магазине. Then, I spent more time with Veronica. She loves gardening. Затем я начал проводить больше времени с Вероникой, она любит садоводство. And so I got more aware of how plants are grown. И я стал лучше понимать, как растут растения. And, right now in Arizona, it's March. Сейчас в Аризоне март. We just bought our watermelon seeds. Мы только что купили семена арбуза. And, in the next week or two, we will put them in the ground. И через неделю или две мы посадим их в землю. So you put them in the ground and then you cover it with dirt. То есть вы кладете их в почву и затем накрываете землей. That's like the karmic seed planted at link number 2. Это то, как сеется кармическое семя в звене номер 2. The guy is making the pots. Этот парень делает горшки. Now, I think it's a fascinating thing. Затем, я думаю, это увлекательная вещь. For the first 2-3 weeks, Первые 2 или 3 недели that seed will sit there underground. это семя сидит там, под землей. Now, if you put that seed in your drawer, in your desk, Знаете, если вы положите это семя в ящик своего стола, it can sit there for a long, long time. оно может там лежать очень долго. 2-3 years. 2 или 3 года. And it's not going И to оно open. не раскроется. But if you put it Но underground, если вы посеете его в землю and you start watering and you start и fertilizing, начнете поливать его и удобрять, something in the seed wakes up. что-то в этом семени проснется. And in my mind, I always picture it like this, И в своих мыслях я всегда представляю, знаете, the water comes down through the soil, как вода проходит через почву, the water touches the seed, вода касается семени and it starts to seep into the seed. и начинает просачиваться в семя. And the water wakes up all the factory workers inside the seed. И эта вода пробуждает всех рабочих на фабрике внутри этого семени. And they're like, water, И water. они такие: вода, вода, And they're like, it's time. настало время, They got the water. у нас есть вода. Okay, let's get this watermelon plant going. Давайте же запустим эту фабрику арбузов. They all start running around the seed Они все начинают бегать вокруг семени, like a factory. как на заводе. And it wakes the seed up. И это пробуждает семя. And then 2 or 3 weeks later, И потом, через 2 или 3 недели, the seed actually gets fatter. семя начинает набухать. It's almost like a balloon. Становится почти как воздушный шарик. And then it's like you pop a balloon. И затем вы как бы лопаете шарик. And then, boom, the first sprout comes out. И потом, бум, выходит первый росток. And it grows for 3-4 months. И оно растет 3-4 месяца. And then you get watermelons. И затем у вас появляются арбузы. Okay, so, and by the way, if you want to go deeper, И, кстати, если вы хотите пойти глубже, Arya Nagarjuna, Ария Нагарджуна, sometimes he's called the Arya, иногда его называют тот Ария, which means the coolest guy who saw emptiness что означает самый крутой парень, который видел пустоту directly. напрямую.
I'll just throw a little bit of seed in your mind. Я просто заброшу немножко семян в ваш ум. Nagarjuna would say Нагарджуна бы сказал, that the water never touches the seed. что вода никогда не дотрагивается до семени. So how can the seed grow then? Тогда как можно видеть, что семя растет? Well, to learn the answer to that, Чтобы получить ответ на этот вопрос, you're going to have to come and look at our special video series вам придется посмотреть нашу специальную серию видео about о Nagarjuna. Нагарджуне. We are translating his greatest book. Мы переводим его величайшую книгу. It's a commentary by the greatest Tibetan Lama of all time, Chonyi Это комментарий Lama. величайшего тибетского ламы всех времен Чонyi Ламы. Almost the greatest, Почти самого великого. except for my Lama and Tsongkhapa. За исключением моего ламы и Цанкапы. But we're going to be talking about that in our special Nagarjuna class. Но мы будем говорить об этом в наших отдельных занятиях по Нагарджуне. Okay, so let's go back to Итак, давайте вернемся обратно. that seed was put under the ground in link number 2. То семя было помещено в землю в звене номер 2. The seed was planted in your mind, Семя было посеяно в вашем сознании, and it sat there under the ground, и оно сидело там под землей. and something, water and fertilizer, came down and touched it. И затем что-то, вода и удобрение, спустилось и коснулось его. And because of the water and the fertilizer, the seed started to get fat, 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 fat. И из-за воды и удобрения семя начало набухать, набухать, набухать. And then it was ready to split open and make a sprout. Затем оно стало готовым раскрыться и выпустить росток. So now the question comes, И так возникает вопрос. what is the power or force which is like fertilizer or water for a mental seed? Что это за энергия или сила, которая является удобрением или водой для ментального семени? What makes the seed wake? What makes the factory workers inside the mental seed wake up and start working to push out the sprout? Что заставляет семя проснуться? Что заставляет рабочих на фабрике внутри ментального семени проснуться и начать работать, чтобы вытолкнуть росток? Now, there are two links, number 8 and number 9. Теперь есть два звена, номер 8 и номер 9. Technically, they are called beginning desire and then advanced desire. Технически они называются начинающееся желание и затем развитое или продвинутое желание. And they are the force which makes the seed factory workers start running around and working to push the sprout out. Они являются силой, которая заставляет рабочих на фабрике семени начать бегать и работать, выталкивая семя наружу. So I have a special strategy for these two. У меня есть особая стратегия для этих двух тем. I'm going to read the text to you. Я прочитаю вам текст. You can see sort of the lower school idea. И вы сможете понять эту идею низшей школы. About what wakes up the seed. О том, что заставляет семя проснуться, Or what makes the seed fat. или что заставляет семя расти, набухать. And then when we finish the text, И затем, когда мы закончим с текстом, I'm going to take you into a more advanced understanding я дам вам более глубокое понимание того, of what makes the seed fat and strong. что делает это семя набухшим и сильным. Okay, so first we're going to start with link number 8. Мы начнем со звена номер 8. Beginning desire, initial desire. Начинающееся желание, изначальное желание. And the picture is it's a terrible painting, okay? I'm И sorry. эта картинка, это ужасный рисунок, извините. But it's a big fat man, not a lady, having a feast, overeating. Но это большой толстый мужчина, не леди, и он пирует, переедает. And this Fechan Pang guy, this fat guy, what does he represent? И этот толстый парень, что же он символизирует? Okay, Gepa Sepa means link number 8 is called beginning Гепа desire. Сепа означает восьмое звено, называется начинающееся желание. And the lower school И explanation, объяснение низшей школы, you get different kinds
of desire start in У your вас mind. есть разные типы желаний, которые зарождаются в вашем сердце. Here's Вот one. одно из них. Sorwa dewala mendower de besepa means you have feel this desire that you don't want to lose the things that felt good to you in link number 7. Цорва девава мин трел вардю пейсепа, что означает, вы чувствуете это желание, что не хотите потерять вещи, которые вам нравятся в звене номер 7. Or there's another version of this Или есть desire. другая версия этого желания. Dungawa means you do want to get away Дунгева трел дюкисепа означает, from something that was painful during link number 7. вы действительно хотите избавиться от того, что причиняло боль в звене номер 7. So you have dawa shimba. Shimba means you get a strong desire Таким образом, у нас есть трел варшенпа. that you either don't want to or you do want to get away from that thing. Шенпа означает, что у вас появляется сильное желание, вы либо не хотите, или вы действительно хотите избежать чего-то. Tangyom la minyampe chedu sepayin. Таньомла миньямпе чирду сепаин. Tangyom la. You can also have a feeling of neutral feeling, Таньомла у вас также может быть нейтральное чувство. and you can kind of have a hope that it's going to go on. И у вас может быть надежда, что это будет продолжаться. So that would be another kind of desire. И это будет другим типом желания. Sorwa kienki sepake or shepani. When we say that the link number 7 of feeling has triggered desire at link number 8, beginning Сорва desire. кьенги сепа кьерва шепани, когда мы говорим, что седьмое звено чувства вызывает желание в восьмом звене, начинающееся желание. When we say that number 7 is feeling is triggering desire, Когда мы говорим, что номер 7, чувство, вызывает желание, gong in the next sentence means what we're really saying, okay? Gong, the real thought, sandini mochana, right? гонг в следующем предложении означает, что мы говорим на самом деле, настоящая мысль. We're talking about feelings that have been triggered by number 6, Мы говорим об ощущениях, которые были вызваны номером 6. which is contact Номер 6 – контакт with the outside world. с внешним миром. But we're talking about special kind of contact with the outside world, Но мы говорим об особенном типе контакта с внешним миром, which is mixed up with misunderstanding. который смешан с неправильным пониманием. So the wife has eyes when she comes in the kitchen. У жены есть глаза, когда она входит на кухню. Then she opens her И она eyes открывает свои глаза. and she kind of opens her И она ears. как бы открывает уши. And then there's the red face of the И потом husband она видит красное лицо мужа. and the yelling, "You're И слышит stupid." крик «Ты бестолочь!». And her mind makes contact with those sounds and those shapes. И ее сознание создает контакт с этими звуками и этими формами. But that contact with his red face and his loud words Но этот контакт с его красным лицом и громкими словами, it's mixed up with misunderstanding where he's coming from. он смешан с неправильным пониманием того, откуда он происходит. Can you hear your husband calling you Вы stupid? слышите, что ваш муж назвал вас бестолочью? Yeah, I hear. Да, я слышу. What's the feeling in the back of your mind? Что вы чувствуете при этом в глубине вашего ума? Oh, I didn't do anything, and he's yelling. Я at me. ничего не сделал, а он кричит на меня. And in that case, the contact with the red face and the contact with the loud words is mixed up with В misunderstanding. этом случае контакт с красным лицом и контакт с громкими словами смешан с неправильным пониманием. And if that contact creates a feeling of anger, И если этот контакт создает чувство гнева, and then that anger creates a desire at link number 8 to get out of the kitchen. Divorce this и guy. этот гнев создает желание в восьмом звене уйти из кухни, развестись с этим человеком. Then we have bad karmas and dirty good karmas getting woken up. Тогда у нас просыпается плохая карма и нечистая хорошая карма. But he says, Marik Pamena, but if the wife at that moment says,
He's yelling at me because I yelled at my kids. Но он говорит, Марик Помена, если жена в этот момент скажет, он кричит на меня, потому что я кричала на моих детей, She's still going to have feeling, у нее еще будут чувства, but she's not going to have this link number 8 desire to get away. но у нее не будет этого звена номер 8, желания уйти. And that's a subtle thing we have to talk И about. это тонкая вещь, о которой мы должны поговорить. It doesn't mean she doesn't want to get out of the kitchen. Это не значит, что она не хочет уйти из кухни. It means she wants to stop it, but she understands how to stop it. Это значит, что она хочет остановить это, и она понимает, как это остановить. Don't forget, I'm still kind of keeping to the lower school. Не забывайте, что я все еще как бы придерживаюсь низшей школы. Okay, link number 9. Хорошо, звено номер 9. The picture is a monkey grabbing a fruit. На картинке обезьяна, хватающая фрукт. And here's the definition of it. Вот объяснение этого. Gupa Lebanese Sepa Jecha Pelwe at link number 9, which is called advanced desire. Группа Ленпани, Сепа, Джечхе, Пхелве. В 9 звене оно называется развитое желание. Your desire gets stronger and stronger. Ваше желание становится сильнее и сильнее. You la dun ching chakte. And then you get a special craving for that object. Ю адюн чин чак патте, и затем у вас появляется особое страстное стремление к объекту. And that craving can come in 4 different kinds. И это стремление может быть в 4 разных формах. Generally. Not as this link, okay? Generally. В широком смысле, не в этом звене, в общем. He should have said that, and a lot of the texts on the 12 links. Он должен был сказать это, и множество текстов о 12 звеньях, They start discussing the divisions of desire in general, but not link number 9 desire. они обсуждают разделение страстного желания в целом, но не желание из звена номер 9. So it can be a little bit confusing. Так что это может немного запутать. Okay, so here in general, here's 4 kinds of desire. Итак, в общем смысле, вот 4 типа желания. Dopanyewa lemba ni doyen la chakpa. One is called the desire for desirable things. Дёпани варленпани дюон лакчакпа. Первый называется «желание желаемых вещей». And that's called doyen la chakpa. Doyen la chakpa means attraction to beautiful И это things, называется дьон лачаква, значит влечение к прекрасным вещам, like nice таким clothes, как хорошая одежда, tasty food, вкусная еда the feeling of или sex. сексуальное ощущение. So these are all kinds of attraction to the objects of desire. Это все виды влечения к объектам страстного желания. Then there's a tawanyewa lemba, which means desire for thinking of things a certain way, desire for certain viewpoints. Дальше здесь «нтава ниварлемпа», что значит желание думать о вещах определенным образом, стремление к определенному мировоззрению. And this is described as tangen la chakpa, attachment to negative wrong viewpoints, bad И это viewpoints. описано как танган лачакпа, привязанность к негативному, неправильному, плохому мировоззрению. Yeah, like, oh, hey, there's no karma. Например, «О, карма не существует». You can do what you want. Можно делать, что хочешь. So that's a viewpoint, Это мировоззрение. and it's И completely оно wrong. совершенно неправильно. But you can get attached to it like Но к нему alcoholism. может развиться привязанность, как алкоголизм. So the second kind of advanced desire in this list Итак, второй тип развитого желания в этом списке is an attraction to mistaken ideas, – это привязанность к ошибочным идеям, except a special one. за исключением одной особенной, And we're saving that one for later. о которой мы поговорим позже. That one is a wrong idea about me. Это особенная, неправильная идея о себе. That's coming Об later. этом позже. Okay, number 3. Хорошо, номер 3. Suchim dan tushu newa lemba ni tangen dang jawi suchim dan tushu memba la chakpa. There's a special wrong
idea called Цултрин хантил шук виларлен панин танган Suchimdantushu хандрелве целтрин Kital хантил шук мен палачакпе. attachment to wrong kinds of morality Это особая неправильная идея, которая называется цултрим тхантил шукхитава, привязанность к неправильным видам нравственности. and attachment to wrong kinds of asceticisms, like difficult spiritual practices. И привязанность к неправильным видам аскезы, таким как сложные духовные практики. So Sutram here, I said ethics, but I should say I think a code of life. Цултрим, я здесь сказал этика, но я должен был сказать, думаю, жизненный кодекс. And there is such a thing as a negative code of life that people commit to that code of life. Есть такая вещь, как негативный жизненный кодекс, и люди придерживаются этого негативного жизненного кодекса. There's a couple of examples in the ancient books. Есть пара примеров в древних книгах. There used to be strict trades in India. Your father's a butcher, you should be a butcher. Раньше в Индии были строгие правила семейного ремесла. Твой отец мясник, и ты должен быть мясником. And that person will actually, when they reach training time, И этот человек, когда достигал возраста ученика, they'll make a commitment. он давал обещание. I will follow the life of a butcher, Я стану мясником, or I will be a soldier. или я буду солдатом. That's one example. Это один пример. The other is called Tulshuk. Другой называется тюльшук. And these are difficult practices that are supposed to be spiritual, but actually they just hurt you. Это трудные практики, которые, как предполагается, духовные, но на самом деле они просто вредят вам. There were many in India. One of them, В Индии их было очень-очень много. Одна из них you hold your arm up — вы держите руку поднятой вверх for 2 years. в течение 2 лет. And if you can keep it И up, если ты можешь ее так держать, then you're a good spiritual тогда ты person. хороший духовный практик. You can do something tough Ты and можешь делать что-то тяжелое, трудное. the arm doesn't get enough И в blood руку не поступает достаточно крови, and it и она shrinks. усыхает. After that, you cannot use it. После этого она перестает работать. Then they say, oh, he's very spiritual. Тогда люди говорят: «О, он очень духовный». And there are many religions where if you hurt yourself, Есть много религий, в которых, если ты причиняешь себе боль, this is some special spiritual practice. это считается особенной духовной практикой. So attraction to those is the third kind of negative desire. Влечение к этому — третий тип негативного желания. Now, the fourth one, Четвертый. Dr. Mawa Nyaralembani, Дактумала Ньеварляльпани. you are super attracted to saying, I am me. Michael is Michael. Вас очень тянет говорить: «Я — это я, Майкл — это Майкл». You could say self-nature, but that's, I don't know, Можно сказать собственная природа, it's kind of confusing. но это немного запутывает. For example, is water wet? Например, вода жидкая? Can you say that water is wet? Можно сказать, что вода жидкая? Sure. Конечно. Can you walk on water? Вы можете ходить по воде? No, not possible. Нет, это невозможно. Why? Почему? Water is wet, you're going to fall down. Вода жидкая, ты провалишься. Then Buddhism, the deepest И Buddhism, буддизм, глубочайший буддизм, it says the wetness of water and the hotness of fire are not inside the water and they are not inside the fire. говорит, что жидкость воды и жар огня не находятся внутри воды и не находятся внутри огня. Your seeds put the heart in the fire. Ваши семена вкладывают жар в огонь. And your seeds put the wet in the И water. ваши семена вкладывают качество жидкости в воду. And your seeds put the angry words in your husband's mouth. И ваши семена вкладывают злые слова в рот вашего мужа.
And even what you hear in your own mind, И даже то, что вы слышите у себя в уме, what you hear when you listen to your own то, thoughts, что вы слышите, когда прислушиваетесь к собственным мыслям, those thoughts are also coming out of эти seeds. мысли также происходят из семян. And the listener is coming out of seeds. И слушающий происходит из семян. So in a way, Так что в некотором смысле the husband in the kitchen is not my husband. муж на кухне не мой муж. Why do you say Почему так that? говорите? I'm talking about the one you say, I didn't do anything, and he yelled at Я me. имею в виду то, где вы говорите, я ничего не сделал, он накричал на меня. It's impossible for there to exist in 1 billion years any husband where the wife didn't do anything. За миллиарды лет не могло существовать ни одного мужа, где жена ничего не сделала. Because the husband coming from the seeds in the wife's in the wife's mind. Потому что муж происходит из семян в уме его жены. Now, if we don't understand why the husband yelling at me, Поэтому, если мы не понимаем, почему муж кричит на меня, if you don't understand where the husband's coming from, если вы не понимаете, откуда происходит муж, then you will link two. You will say, no, you're stupid. You will make new couple. вы опять будете вторым звеном, вы скажете, нет, ты бестолочь, и опять создадите новую карму. But if you understand who the husband really is, Но если вы понимаете, кем на самом деле является муж, oh, this husband yelling at me because I yelled at my kids last week. I put a seed in my mind. этот муж кричит на меня, потому что я кричала на моих детей на прошлой неделе, я посеяла семя у себя в уме. So the fourth kind of advanced desire, Так что это четвертый вид развитого желания. link number 9, Девятое звено. it refers to misunderstanding me Оно означает непонимание меня and my things, my husband, my house, my kids. и моих вещей, моего мужа, моих детей. And that's a good place to go to the higher school's understanding of these two links. И это удачный момент, чтобы пойти в высшие школы, понимая эти два звена. What is it that makes the seed start to get fat under the ground until it's ready to crack open? Что именно нас заставляет семя начать расти под землей до тех пор, пока оно не станет готовым раскрыться? What's the real water and fertilizer, which is, we can kind of say, link 8 and link 9? Что на самом деле является водой и удобрением? Мы говорим о 8 и 9 звеньях. What's the real water and fertilizer that makes a mental seed get ready to open? Что на самом деле является водой и удобрением, заставляющими ментальное семя подготовиться к раскрытию? And don't forget that mental seed that we planted in link number 2 is in the wheel of life, and it's something bad. И не забывайте, что ментальное семя, которое мы посадили во втором звене, находится в колесе жизни, и это что-то плохое. And in link number 8 and link number 9, we are turning on the bomb, И в 8 и 9 звеньях мы активируем бомбу, and it's going to explode. и она взорвется. So you guys, if you came to the Diamond Cutter Institute programs Так что вы, ребята, если вы проходили программу Института огранчика алмаза or ACI programs, или программу ACI, you studied Le Lam, вы изучали Ле-Ла, Karma Marga, Карма Марга, you studied the 4 steps. вы изучали 4 шага. So I ask you, И я спрашиваю вас, how do you make a good seed grow faster and bigger? как сделать так, чтобы хорошее семя росло быстрее и становилось больше? Tim, Тим, coffee meditation. кофе-медитация. Okay, thinking about your good seed, Думать о ваших хороших семенах. taking joy that you are doing good deeds, Радоваться тому, что вы делаете добрые дела. and understanding what you are doing И понимать то, что вы делаете during your coffee meditation. во время вашей кофе-медитации. Those thoughts Эти мысли, are like sunlight. как солнечный свет, They are like water. они как вода, They are like они fertilizer как удобрение on the good для seeds. хороших семян. So if there was a
wheel of life for good life. Если бы существовало колесо жизни для хорошей жизни, Link number 8 and link number 9 would be something like 8 и 9 звенья были бы чем-то, coffee meditation about the person you helped this afternoon. как кофе-медитация о человеке, которому вы помогли сегодня днем. And don't forget, during coffee meditation, you have two kinds of coffee meditation joined И together. не забывайте во время кофе-медитации, что у вас два вида кофе-медитации, объединенных вместе. This one, Такая: I'm so happy I helped somebody this afternoon. я так счастлив, что помог кому-то сегодня днем. This И one, такая: I'm so happy I have a new way to make money, я так счастлив, что у меня есть новый способ, как создавать деньги, например, which is helping the person this afternoon. используя который я помог человеку сегодня днем. I'm happy I helped the person this afternoon. Я радуюсь, что я помог человеку сегодня днем. And I'm happy I have a new system where helping other people is how I get Я money. радуюсь, что у меня есть новая система, в которой я создаю деньги, помогая другим людям. Take those Поэтому two используйте оба этих способа and do a coffee и meditation. делайте кофе-медитацию. That's how to make a good seed grow bigger and faster. Это то, что заставляет хорошее семя расти больше и быстрее. Now, what's the real link 8? What's the real link 9? Итак, какое настоящее 8 звено и какое настоящее 9 звено? Because now we're talking about bad Потому seeds. что сейчас мы говорим о плохих семенах. Okay, and I will give you a new 8 and 9. И я дам вам новые 8 и 9 звенья. Number 8. 8 звено. Did you kill a pig last week? Вы убили свинью на прошлой неделе? Yes. Да. Are you sorry? Вы сожалеете? No. Нет. I'm happy. Okay, that's like link number 8 for a bad seed. Вот это как 8 звено для плохого семени. It's like a negative coffee meditation. Это как негативная кофе-медитация. Yeah, I'm glad I killed a Да, pig. я рад, что убил свинью. Now I got more protein. Теперь у меня больше белка. I'll be a stronger Я person. буду сильнее. This is completely stupid. Это idea. совершенно глупая идея. Then what's a deeper kind of water and fertilizer? Тогда что является водой и удобрением на более глубоком уровне? And this is where I wanted to take you by the end of today, session 15. И это то, куда я хотел вас привести к концу нашего 15-го занятия сегодня. So listen, Итак, слушайте. just understanding the system Даже понимание этой системы, of the wheel of life колеса жизни, is like sunlight уже как солнечный свет on your good seeds. для ваших хороших семян. Okay? And the opposite of that, И наоборот, you don't вы study, не изучаете, you don't не understand, понимаете, you don't work hard to see не emptiness, работаете усердно, чтобы увидеть пустоту. you don't meditate every day. Вы не медитируете каждый день. Just that not understanding the system and not doing Уже it, просто это непонимание, неследование этой системе, that's the real link. это настоящее 9 звено. Okay, so if link number 8 for bad seed Поэтому, если 8 звено для плохих семян, is to enjoy that you hurt somebody and you don't feel это bad, радоваться, что вы причинили кому-то вред и не сожалеть по этому поводу, which is the half of a negative coffee что meditation, является половиной негативной кофе-медитации. then the more serious Далее, более мощный light on the bad seed свет на плохие семена is that you don't understand seeds at all. — это если ты не понимаешь систему семян вообще. What's the real advanced desire, link number 9, Что является действительным развитым желанием 9 звеном? in the higher school? Согласно высшей школе, That seed is going to get fat and powerful and open faster это семя будет расти, набираться силы и раскроется быстрее, if it has not sunlight but radiation, если это будет не солнечный свет, а радиация, poison radiation отравляющая радиация, coming from your mind. исходящая из вашего ума. This seed stuff is stupid. О, да все эти семена — глупости. I don't. The pen is a pen. Ручка — это ручка. Okay, that thinking makes this bad seeds grow faster and stronger. Такое мышление заставляет плохие семена набирать силу и расти быстрее. And those are the real link number 8 and link number 9 for the wheel of pain. И это настоящие звенья номер 8 и номер 9 колеса боли.
I'm not sorry I hurt someone. Я не сожалею о том, что причинил кому-то вред. He Он этого deserved. заслуживает. Он He сделал hurt мне me. больно. He called me Он stupid. назвал меня бестолочью. I'm not sorry I called my husband stupid. Я не сожалею, что назвал своего мужа бестолочью. Well, aren't you worried about planting bad А вы не seeds? переживаете, что сеете плохие семена? That's Да это ridiculous. просто смешно. Then you just did 8 and И вы 9. только что совершили 8 и 9. Okay, so let's be careful. Поэтому давайте будем осторожны. Number 1, Во-первых, don't yell at your не husband. кричите на вашего мужа. Even if he's stupid, don't yell. Даже если он бестолочь, не кричите на него. Stay quiet, kill the seed. Промолчите, убейте семя. And link number 9, И 9 звено. respect the seeds. Уважайте семена. Study more and more. Изучайте больше и больше. Even if you can't stop fighting with your husband, Даже если вы не можете перестать ссориться с вашим мужем, keep learning more and more. продолжайте учиться больше и больше. And then there will be light, sunlight in your mind, which makes the good seeds grow and the bad seeds stop. И тогда в вашем уме будет солнечный свет, благодаря которому ваши хорошие семена будут расти, а плохие семена прекратятся. Okay, see you in session 16. Отлично, встретимся на 16-м занятии. We're going to talk about the fat Мы seed. поговорим о набухшем семени. Thank you. And thanks for translating. Спасибо, и спасибо, Стэнли, за перевод.